ملک بھر میں فوج طلب۔ پاک فوج اسلام آباد، چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سول انتظامیہ کی مدد کرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے تمام قسم کے شاپنگ مالز اور سنیما ہالز بند رہیں گے۔ شہروں میں ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ صرف خوراک کی فراہمی کے لیے چلے گی۔ پیٹرول پمپ اور منڈیاں صوبائی حکومتوں کے نوٹیفیکیشن پر ہی کھل سکیں گی۔ پاکستان کے موقع پر ایک مرتبہ پھر قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ فوج پاکستان کے ساتھ مل کر اس چیلنج پر بھی قابو پالے گی۔ مزید کہا آرمی چیف نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ فنڈ کے لیے دے دی۔ دیگر افسر اور جوان بھی اپنے عہدے کے لحاظ سے حصہ ڈالیں گے۔ پنجاب حکومت کا لاک ڈاؤن کا نام دیے بغیر کل سے سب کچھ بند کرنے کا اعلان۔ 14 دن کے لیے معمولات زندگی معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا 24 مارچ سے 6 اپریل تک بازار، شاپنگ مال، پبلک ٹرانسپورٹ اور سیاحتی مقامات بند رہیں گے۔ ڈبل سواری پر پابندی، تاہم فیملیز مستثنی ہوں گی۔ ضروری سروسز فراہم کرنے والے ادارے کھلے رہیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومت کی معاشی ٹیم کا اجلاس۔ پیش نظر ریلیف پیکج کی منظوری۔ ملک بھر میں 70 لاکھ دہاڑی دار افراد کو 3000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ برآمد کنندگان کے لیے 200 ارب روپے کا ریلیف پیکج بھی منظور۔ وزیراعظم کل تعمیراتی انڈسٹری کے لیے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے۔ سندھ حکومت کا ایک اور اچھا فیصلہ، 5 لاکھ سے زائد سرکاری ملازموں کو ایڈوانس تنخواہ دینے کا اعلان۔ تنخواہوں کے علاوہ پینشن بھی 25 مارچ کو ہی مل جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے قومی سطح پر مشاورت شروع کر دی۔ مختلف سیاسی رہنماؤں سے فون اور ویڈیو کانفرنس پر بات چیت۔ بلاول بھٹو، فضل الرحمان اور اسفند یارولی کی شہباز شریف کی اے پی سی بلانے کی تجویز کی حمایت۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی پرویز الہی، فضل الرحمان اور دیگر سے رابطے کیے۔ یوم پاکستان پر صدر نے تینوں مسلح افواج کے لیے اعزازات تفویض کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 1 افسر اور 2 جوانوں کو ستارہ بصالت، 66 افسروں اور جوانوں کو تمغہ بصالت عطا، 39 افسروں اور جوانوں کو امتیازی سند، 65 کو آرمی چیف تعریفی کارڈ دیا گیا، 23 افسروں کو ہلال امتیاز ملٹری، 112 کو ستارہ امتیاز تفویض، 137 افسروں کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ انشاءاللہ اس جمعے والا دن چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً 12 ٹن مٹیریل جو ہے وہ ادھر آئے گا۔ جمعے کو چین کی جانب سے 12 ٹن مٹیریل پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسپین میں اذان کی صدائیں، مسلمانوں کا منفرد انداز۔ طبی عملے کو شاباش دینے کے لیے اذانیں دی۔ مسلمانوں نے اسپین میں صدیوں بعد اندلس کی یاد تازہ کر دی۔ پاکستان 246 اور اس میں لاہور کے 52، گجرات سے 4، گجرانوالہ 4، جہلم 3، راولپنڈی 3، ڈیرہ غازی خان 177، ملتان 2، سرگودھا 1۔ عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے پیش نظر 21 مارچ کو پنجاب میں 2 روز کے لیے شاپنگ مال، مارکیٹس، بازار وغیرہ بند کیے گئے، جس کی میعاد کل صبح 9 بجے پوری ہو جائے گی۔ کرونا وائرس سے بچاؤ مہم میں 2 روز تک گھروں میں رہنے کی میری اپیل پر جس طرح میرے صوبے کی عوام نے تعاون کیا، میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ گھر میں رہنا ہی کرونا سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ گھر میں رہ کر نہ صرف اپنے اور اپنے عزیز و اقارب بلکہ پوری کمیونٹی کی جان بچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور کرونا سے بچاؤ کی مہم میں کامیابی کا یہی واحد راستہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی پوری سول انتظامیہ اور پاک فوج عوام کی خدمت اور حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ میں اس کڑے وقت میں
अपनी जिम्मेदारियां निभाने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, बलदियाती इदारों के मुलाजमीन और मीडिया को भी सलाम पेश करता हूं, जो इस मुहिम में दिन रात एक करके अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आज काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ और सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए चंद अहम फैसले किए गए, जिनकी तफसील कुछ यूँ है। मंगल 24 मार्च सुबह 9 बजे से 6 अप्रैल सुबह 9 बजे तक 14 दिन के लिए सूबे भर के बाज़ार, शॉपिंग मॉल, निजी व सरकारी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, पार्क, सियाती मकामात बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया है कि आवाम के वसी तर मफाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की जाएगी, ताहम फैमिलीज़ इससे मुस्तस्ना होंगी। मज़ीद बरां मेडिकल स्टोर, करियाना स्टोर, फ्रूट और सब्ज़ी मंडियाँ, बेकरियाँ खुली रहेंगी। अद्वियात, अशियाए खुर्द व नौश बनाने वाली और सप्लाई करने वाली फैक्ट्रियाँ खुली रहेंगी। वो फैक्ट्रियाँ जो तिबी आलात और ज़रूरी साजो सामान तैयार करती हैं वो भी इससे मुस्तस्ना होंगी। ज़रूरी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे, वासा, वापडा, टेलीकॉम कंपनियाँ, ईदी व दीगर वेलफेयर इदारे खुले रहेंगे। मैं आप सब लोगों से एक बार फिर तावन की अपील करता हूँ और इस सिलसिला में 14 दिन के लिए फ़ौज और सिविल इदारे अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। शुक्रिया। सीएम साहब ये रहनुमाई फरमाएं कि अगर इसमें कोई वायलेशन होती है आपके अहकामात की तो उस पर कौन सा धारा अमल करेगा और क्या कार्रवाई मुमकिन तौर पर वायलेशन सूरत में होगी? सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्पोज्ड है। कानून के मुताबिक जो इदारे हैं वो अपना काम करेंगे। सीएम साहब ये फरमाइएगा, मोहम्मद शाहिद चौधरी बात कर रहा हूँ, कि बहुत अच्छा फैसला है पंजाब हुकूमत का और आपने पहले भी फैसले जो हैं वो अच्छे किए हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब की पूरी सिविल इंतज़ामिया और पाक फ़ौज आवाम की खिदमत और हिफाजत के लिए सरगर्म अमल है। मैं इस कड़े वक्त में अपनी जिम्मेदारियां निभाने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, बलदियाती इदारों के मुलाजमीन और मीडिया को भी सलाम पेश करता हूं, जो इस मुहिम में दिन रात एक करके अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आज काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ और सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए चंद अहम फैसले किए गए, जिनकी तफसील कुछ यूँ है। मंगल 24 मार्च सुबह 9 बजे से 6 अप्रैल सुबह 9 बजे तक 14 दिन के लिए सूबे भर के बाज़ार, शॉपिंग मॉल, निजी व सरकारी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, पार्क, सियाती मकामात बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया है कि आवाम के वसी तर मफाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की जाएगी, ताहम फैमिलीज़ इससे मुस्तस्ना होंगी। मज़ीद बरां मेडिकल स्टोर, करियाना स्टोर, फ्रूट और सब्ज़ी मंडियाँ, बेकरियाँ खुली रहेंगी। अद्वियात, अशियाए खुर्द व नौश बनाने वाली और सप्लाई करने वाली फैक्ट्रियाँ खुली रहेंगी। वो फैक्ट्रियाँ जो तिबी आलात और ज़रूरी साजो सामान तैयार करती हैं वो भी इससे मुस्तस्ना होंगी। ज़रूरी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे, वासा, वापडा, टेलीकॉम कंपनियाँ, ईदी व दीगर वेलफेयर इदारे खुले रहेंगे। मैं आप सब लोगों से एक बार फिर तावन की अपील करता हूँ और इस सिलसिला में 14 दिन के लिए फ़ौज और सिविल इदारे अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। शुक्रिया। सीएम साहब ये रहनुमाई फरमाएं कि अगर इसमें कोई वायलेशन होती है आपके अहकामात की तो उस पर कौन सा धारा अमल करेगा और क्या कार्रवाई मुमकिन तौर पर वायलेशन सूरत में होगी? सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्पोज्ड है। कानून के मुताबिक जो इदारे हैं वो अपना काम करेंगे। सीएम साहब ये फरमाइएगा, मोहम्मद शाहिद चौधरी बात कर रहा हूँ, कि बहुत अच्छा फैसला है पंजाब हुकूमत का और आपने पहले भी फैसले जो हैं वो अच्छे किए हैं। और ये सीएम साहब ये रहनुमाई फरमाएं कि अगर इसमें कोई वायलेशन होती है आपके अहकामात की तो उस पर कौन सा धारा अमल करेगा और क्या कार्रवाई मुमकिन तौर पर वायलेशन सूरत में होगी? सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्पोज्ड है। कानून के मुताबिक जो इदारे हैं वो अपना काम करेंगे।
सीएम साहब ये फरमाइएगा, मोहम्मद शाहिद चौधरी बात कर रहा हूँ, कि बहुत अच्छा फैसला है पंजाब हुकूमत का और आपने पहले भी फैसले जो हैं वो अच्छे किए हैं और ये बहुत अच्छा है अवाम की जानो माल के लिए।